हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज अपना टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। सीबीएसई +2 बिजनेस क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा स्टार्ट करते हैं। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है बेटा। कैपिटल स्ट्रक्चर तो मीन्स द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। एक सिंपल लैंग्वेज बेटा ਇਹਦਾ मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब है कि अगर एक कोई भी कंपनी ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡੈਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ। कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी, या इन अदर वर्ड्स कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द प्रपोर्शन ऑफ द डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट का प्रपोर्शन है, कितना इक्विटी का है। अगर कंपनी को पैसे की नीड है, उसने कितना इक्विटी तो कैपिटल तो रेज किया, कितना डेट कैपिटल तो डेट तो रेज किया, उसनों बोलते हैं बेटा आप प्रपोर्शन ऑफ द डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा हूँ अगली गल है, वट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर द फर्म। बेटा बहुत डिफिकल्ट है डिफाइन करना कि किस तरह का थोड़ा अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है जो बेस्ट है फर्म के लिए। तो इसलिए आंसर यही है बेटा, द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड सच विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड मैक्सीमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। वो थोड़ा बेस्ट थोड़ा कैपिटल स्ट्रक्चर है जो थोड़ी इक्विटी शेयर की वैल्यू को बढ़ावे या इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्थ को मैक्सीमाइज करे, उसने बोलते हैं थोड़ा बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होगा कितना प्रपोर्शन डैट का, कितना प्रपोर्शन इक्विटी का, कितना तुसीं पैसा डैट तो रेज किया, कितना पैसा तुसीं इक्विटी तो रेज किया, इन्हों के प्रपोर्शन बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा अगे डिस्कस करते हैं। देखो जी बेटा जो डैट एंड इक्विटी है वो डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क है। बेटा देखो डैट विच लैस कॉस्ट होंगे बट हाई रिस्क ही होंगे, वेयर एज इक्विटी थोड़ा एक्सपेंसिव है बट सेव है। हूँ ये सारा कुछ क्यों है, देखो नैक्सट पैरा देखो बेटा, डैट क्यों रिस्की है। बेटा डैट इसलिए रिस्की है क्योंकि वो लीगल अपनी कंपनी की लीगल ओबलीगेशन है, उसनों रैगूलर इंटरस्ट देना ही देना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट होवे चाहे ना होवे। बेटा डैट क्यों रिस्की है कि उसका जो रेट ऑफ इंटरस्ट है, जो उसमें इंटरस्ट है वो कंपनी ने देना ही देना है, लीगल ओबलीगेशन है, चाहे प्रॉफिट होवे चाहे ना होवे। एक लाइन हो लिखी हुई है लास्ट में, अगर इस पैरे चेक करो कि अगर कंपनी थोड़ी प्रिंसीपल अमाउंट देने विच फेल हो जाती है, अगर नहीं दे पाती तो कंपनी लिक्विडेट भी हो सकती है, खत्म हो सकती है, इनसोल्वेंसी स्टेज विच भी जा सकती है। इस करके बेटा डैट बहुत रिस्की है अगर उस तो आप पैसा रेज करते हैं। बेटा इक्विटी सेफ क्यों है, हूँ इक्विटी इसलिए सेव है बेटा, तो कोई भी लीगल ओबलीगेशन नहीं है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होएगा तो उसको डिविडेंड देगी, अदरवाइज नहीं देगी। अगर लॉस होएगा तो उसको कुछ नहीं देना, इस करके इक्विटी को सेफ मन्या जाता है। बेटा डैट रिस्की क्यों है, दोबारा दस रहा तो क्योंकि उसने लीगल ओबलीगेशन है कंपनी की, उसने इंटरस्ट देना ही देना है, चाहे थोड़ा प्रॉफिट होवे चाहे प्रॉफिट ना होवे। बट इक्विटी सेफ क्यों है, वो थोड़ी कोई लीगल ओबलीगेशन नहीं, डिविडेंड आप देवांगे अपना, अगर तुहानूं कंपनी को प्रॉफिट होएगा, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं होएगा तो कोई उसनों डिविडेंड नहीं जाना। ठीक है जी। बेटा अगे चलते हैं आप, देखो क्या आंदा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो इसका की मतलब वंस अगेन प्रपोर्शन ऑफ डैट इन द ओवरऑल द कैपिटल या फाइनेंशियल लीवर थोड़ा शो करता है डैट अपॉन इक्विटी। इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप डिफाइन करते हैं, चेक करोगे। देखो अगे की कहता बेटा, कहता विद द डैट फंड कंपनी फंड एंड अर्निंग इनक्रीज। कहते डैट के नाल कंपनी फंड एंड अर्निंग इनक्रीज होंगे बिकॉज क्योंकि ये चीपर सोर्स है। चीपर सोर्स क्या बेटा, एक इंटरस्ट का बेनीफिट मिलता, होर थोड़ा मैं ये रीजन दसांगा क्यों चीपर सोर्स है। बट इट इज़ वैरी रिस्की, रिस्की आप ऊपर डिफाइन कर चुके हैं क्यों रिस्की है। ठीक है जी। बट एक गल जी अंडरलाइन की हुई है बेटा, ये सब तो इंपोर्टेंट गल, अगर तुम्हें ये लाइन समझ आ गई है, तुम्हें लाइन समझ आ गई तो थोड़े अगले 2 पेज बहुत ईजिली तुम्हें समझ आ जाने हैं। इस करके लाइन वाल बड़े ध्यान ना समझना बेटा। कहते मोर डैट विल रिजल्ट इन इनक्रीज इन अर्निंग ओनली, कि अगर आप ज़्यादा डैट यूज़ करते हैं अर्निंग तो ही इनक्रीज होएगी जदों वैन रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी, जिन्होंने बेटा आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहने, शुड बी मोर दैन द रेट ऑफ इंटरस्ट। बेटा अगर तुम्हें ये गल समझ आ गई तो अगले 2 पेज बहुत ईजिली हो जाने हैं। जिमें एक अगली गल होर भी लिखी हुई है, मैं इकट्ठी समझाना थोनू। इफ रेट ऑफ इंटरस्ट इज मोर दैन द अर्निंग दैन मोर डैट मीन लॉस ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। अगर थोड़ा रेट ऑफ इंटरस्ट ज़्यादा है, रेट ऑफ अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नालों या अर्निंग नालों, अगर उस समय तुम ज़्यादा डैट यूज़ करो तो लॉस होएगा। हूँ इसका रीज़न की है बेटा, ध्यान ना सुनना। देखो बेटा रेट ऑफ इंटरस्ट, रेट ऑफ इंटरस्ट किस नूं डिफाइन करता है, जो असी आप डैट नूं देना ही देना है, चाहे तुहानूं प्रॉफिट होवे चाहे तुहानूं प्रॉफिट ना होवे। तुसी
ਅਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 10% ਹੈ, 10% ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 10% ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟਾ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਡੈਟ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੀਗਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ROI, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ 10% ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 17% ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 17% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 17% ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ, 10%। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ROI ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 17% ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡੈਟ ਨਾਲੋਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 10% ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, 10% ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 17% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 17% ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਫਸਟ ਪੈਰੇ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬੇਟਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡਾ 10% ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ 6%, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਕੁਇਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ 6% ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ 10% ਦਊਂਗਾ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲੋਂ, ਦੈਨ ਡੈਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਦੈਨ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਸ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਪਣੀ ਡੈਟ ਨਿਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਟੈਕਸ ਰੇਟ 30% ਹੈ, ਅਰਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਲੱਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਚਲੋ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 50 ਲੱਖ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ 'ਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਲੱਖ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 30 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਡੈਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਟ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ 10%। EBIT ਹੈ, ਅਰਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ 7 ਲੱਖ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ EBIT ਲਿਖ ਲੈਣਾ 7 ਲੱਖ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੈਟ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ 'ਤੇ 10% ਇੰਟਰਸਟ 1 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 10% ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 7 ਲੱਖ, 6 ਲੱਖ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਬੇਟਾ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 2,10,000 ਵੰਸ ਅਗੇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ 1,80,000 6 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 1,50,000। ਅਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 4,90,000, 420 ਅਤੇ 350। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ EAT, ਆਪਣਾ ਅਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਅਪੋਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ। ਬੇਟਾ EAT ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ 4,90,000। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 1 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖੋ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 5 ਲੱਖ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 4,20,000 EAT ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੇਟਾ 4 ਲੱਖ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 4 ਲੱਖ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸੇਮ ਹੈ 350 ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 0.98 ਹੈ, 1.05 ਹੈ, 1.16 ਹੈ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਡੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਕੱਲੇ ਡੈਟ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਹੁਣੇ ਸਾਰੀ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਲਡ ਟਰੂ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਅਰਨਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੋਏਗੀ? ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ 10% ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ EBIT, ਅਰਨਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ EBIT ਕਿੰਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 7 ਲੱਖ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 50 ਲੱਖ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 14%। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 14% ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 10% ਨਾਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 14% ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਵਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ 10% ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੂਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੂਮ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੂਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲੋਂ? ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲੋਂ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ 14% ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ, 10% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ, ਤੀਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 20 ਲੱਖ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਬੇਟਾ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ 0.98, 1.05, 1.16 ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨਾ ਅਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ROI ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 6% ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਬਲੈਕ ਪੈਨ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉਹ 10% ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ROI ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਕਵਿਟੀ ਨੂੰ। ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਡੈਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 10% ਅਤੇ 6% ਸਿਰਫ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਰੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਕਵਿਟੀ। ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕਵਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ 6% ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, 10% ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਡਿਵੈਂਚਰ ਨੂੰ? ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਰੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 10%, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 10% ਔਰ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 6%, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਵਿਟੀ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਵਾਂਗੂ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ EBIT 3 ਲੱਖ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਡੈਟ ਹੈ, 10% 1 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਡੈਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ 10% ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸਟ। ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਅਰਨਿੰਗ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ 'ਤੇ। ਬੇਟਾ 2,10,000 ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ 5 ਲੱਖ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ 4 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਐਂਡ 3 ਲੱਖ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ 0.42, 0.35, 0.23 ਉਰੇ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟੀ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਵੱਧ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ। ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਵਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 3 ਕੇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੈਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਉਹ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 0.42, 0.35, 0.23।
बेटा ये ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ बेटा फिर भी कोई डाउट आंदा है कमेंट ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, थोड़ा क्लियर कर ਦਿੱਤਾ जाएगा। ओके बेटा।